الديموقراطيين في أول مفاوضات حكوا بدنا نعطي $2000 شيك تحفيز للاقتصاد، الجمهوريين حكوا لا بس $600. الديمقراطيين حكوا بدنا نعطي $1200 شيك تحفيز للاقتصاد، الجمهوريين حكوا لا بس $600. الديمقراطيين حكوا بدنا نعطي $600 شيك تحفيز للاقتصاد، الجمهوريين حكوا لا $2000. أنا اسمي إيهاب، هاي وراي اسمها سكاي. إذا كانت هاي أول مرة لكم بالقناة فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. وهلا خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام. امبارح بالليل نزلت فيديو كان شوي متأخر بتكلم عن كلام ترامب الجديد بخصوص خطة تحفيز الاقتصاد وإنه ما بده يوقع عليها، والفيديو كان عبارة عن لمحة سريعة. وبصراحة ترامب قلب الطاولة على الكل، الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وحتى أنا بعتقد إنه فاجأ اللي حواليه. رئيسنا الرئيس ترامب رئيس المفاجآت، لكن شو ممكن يصير بعد هذه الخطوة الجريئة؟ نبدأ هذا الفيديو بلايك، هذا بيساعدني وبيساعد القناة كثير، وشكرا كثير لكم. مقدمة مواضيع اليوم حتتمحور حوالين اللي سواه ترامب يوم امبارح. الكلام حيكون شو ممكن يصير، شو موقف الديمقراطيين وموقف الجمهوريين من اللي صار. آخر شيء راح أتكلم عن حالات كورونا في امريكا واخبار اللقاح. نبدأ مع ترامب. كثير من التعليقات اللي اجت على فيديو امبارح كانت مؤيدة لموقف ترامب وشايفة انه اللي سواه كان تمام وعين العقل، وبصراحة موقفه هيك يعني من شيك هزيل قيمة $600 كان موقف قوي وصارم، وانا بصراحة يعني موافق على موقف الرئيس. لكن في الاخر يعني ما بدنا هذا الاشي يكون عبارة عن فيلم او تمثيلية او تمثيل ويكون فقط كلام وما يتنفذ. الشيك الاول كان قيمته $1200، وعلى اساس انه الشيك الثاني حيكون $600، يعني الدولة أعطت كل مواطن $1800، بمعنى كل شخص معه $150 زيادة في الشهر يصرف فيها على الإيجار، أكل والشرب ومصاريفه الشهرية. أنا من رأيي إنه السيناتورز أو أي شخص وافق على $600 وال $1200 مفروض يوقفوا راتبهم، يعطوهم $150 شهريا ويفرجونا كيف بيقدروا يعيشوا ويعلمونا ونتعلم منهم ونسوي زيهم. أنا بدي أحط لكم فيديو لجون كورنين، عضو سنة جمهوري، موقفه كان قوي ضد إنه يكون في شكل تحفيز الاقتصاد. أنا بطلب منكم تسمعوا كلامه وشو حكى. Part of that was the economic impact payments. Basically what the senator from Vermont is proposing here in this bill he wants to pass by unanimous consent. It spent $274 billion. It was paid to just under 166 Americans for an average check of about $1,673 per person. If you break that down into households, because according to the Federal Reserve Bank in New York, the average check per household is $2,400. That's 115 million households that got a check. 115 million. Now remember, at the low point, 25 million Americans had lost their job. We sent checks to 115 million households. 4.5 times the number of people that lost their jobs. My problem with the CARES Act, with the first four packages, is it was a shotgun approach. We just spent money. We just opened up the spigot and we just sent it all over the place. We didn't have time to target it to those that really need it. As a result, and we're seeing today, businesses that needed it, business owners, small business owners have been wiped out of their life savings. They didn't get relief. It wasn't well designed. It wasn't well targeted. And we probably spent hundreds of billions of dollars and sent it to people that didn't need it. Madam President, we're $27.4 trillion in debt today. That's 128% of the size of last year's economy. If this bipartisan deal goes through, about $1 trillion, we'll be in $28.4 trillion in debt, 132% of GDP. I remember the good old days when I first got here. I ran because we were mortgaging our kids' future. We were a little over $14 trillion in debt, and our economy is over $15 trillion. We were under 100% debt to GDP ratio. What the senator from Vermont is proposing is basically duplicating, without any reforms that I know of, those economic impact payments from the CARES Act. Another $275 billion for a total of $550 billion, $500 billion, sent out again to 115 million households, when right now we've this is tragedy, every job loss is a tragedy, but we have 9 million jobs less than we had when we had a record level of employment
before the recession. 9 million jobs lost. 115 million households. That's 12.6 times the number of jobs that have been lost. I'm not heartless. I want to help people. I voted to help people. I voted for the $2.2 trillion CARES Act, but I also am concerned about our children's future and the fact that we are mortgaging it. We do not have an unlimited checking account. We have to be concerned about these things. So my complaint about the Senator from Vermont's bill, and quite honestly, the bipartisan effort, we have $600 billion unspent, unobligated. Let's work long and hard. Let's look at economic data. Let's target it properly. Let's not just shotgun it out to the economy again, wasting tens, if not hundreds of billions of dollars. Let's focus on that. Let's pretend it's like real money, like it's our money, and spend it well. We don't need to mortgage our children's future by another $300 or $400 billion. We don't need to do that. We can alleviate suffering. We can help our fellow Americans. We could have done it in September, but the good senator from Vermont and all of his colleagues on the Democrat side simply won't take yes for an answer. And my guess is they're taking that same stance today. So, Madam President, I object. كورنين معارض كبير لشيء اسمه زيادة الدين العام، وأنا موافق على كلامه. ما بدنا الدين العام يزيد إلا في حالة الضرورة. لكن في نفس الوقت كورنين من أكثر الناس الموافقين والمؤيدين ميزانية ضخمة للجيش، ومن أكثر الناس الداعمين للشركات، وإنه بده يكفلهم بفلوس دافعي الضرائب. يعني الفلوس اللي أنا بدفعها للدولة تروح لمساعدة الشركات، لأنه كورنين موافق على هيك شيء. الشركات تزعل. هلا شو حيكون موقف كورنين من الرئيس؟ كلام الرئيس عكس كلام كورنين تماما. هل حيكون شجاع وعنده الجرأة إنه يطلع ويحكي كلامك يا ترامب غلط وكلامي أنا الصح؟ ما أعتقد إنه أخذ حبة الشجاعة. صراحة ما بدي أوجع لكم راسكم في هيك موضوع مع هيك شخص، بس أنا حبيت أعطيكم فكرة إنه كيف الجمهوريين بيفكروا في موضوع الشك تحفيز الاقتصاد، وإنه تكون خطة تحفيز اقتصادي كبيرة. أصلا هي مش تحفيز الاقتصادي، هي تخفيف من الأزمة. يعني حتى المسمى مختلف عن إحنا إيش بنفكر. هلا خلونا نفكر ونركز شوي في ميتش ميكانيل. ميتش ميكانيل هلا في موقف لا يحسد عليه. ميتش ميكانيل حاليا في موقف صعب، الله لا يحط حدا فيه. ميتش هلا لازم يفكر شغله من ثنتين: انه يوافق على كلام الرئيس ويرجع لزملائه في مجلس الشيوخ ويقنعهم ويحاول يمشي كلمه الرئيس ويبين انهم متحدين وعلى قلب رجل واحد، او انه يرفض هذا الشيء انه يصير. ووقتها لازم يستقبل الضغط والحراره اللي حتيجي من الاعلام ومن الشعب. ميتش ميكانيل على قد ما هو بيحاول يوازن الامور، على قد ما هو عارف انه اي غلط حيسويه حيكلفه انتخابات جورجيا. كل الناس مهتمه بانتخابات جورجيا عشان يعرفوا مين حيكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، هل حيكونوا الجمهوريين ولا الديموقراطيين. فميتش ميكانيل أي موقف منه راح ينعكس على هذا الشيء، فهو لازم يدير باله ويعرف شو بيسوي عشان ما يخسر زعامة الأغلبية. ولعلمكم انتخابات جورجيا لهلا أكثر من 1.5 مليون جورجي صوت. هذا معنى الكلام إنه في إقبال كبير على الانتخابات، فلازم يدير باله. وكمان لا تنسوا شغلة: ميتش ميكانيل في الخطة لتحفيز الاقتصاد أو تخفيف من الأزمة اللي عرضها قبل شهور بقيمة 500 مليار دولار، الخطة الهزيلة، ما كان فيها شك تحفيز الاقتصاد، أو بمعنى آخر أو بطريقة أخرى شك تحفيز الاقتصاد في الخطة اللي عرضها ميتش ميكانيل كان قيمته 0، كان بده يعطي الناس 0. فأنا بدي أعمل حسبة صغيرة. يعني شك تحفيز الاقتصاد في كيرز أكت كانت قيمته 1200 دولار للبالغ و500 دولار للطفل، وكانت قيمته من كيرز أكت تقريبا 315 مليار دولار. هلا لما نيجي نعطي كل شخص 2000 دولار وكل شخص بده يسلم 500، لا حنعطيه 2000، يعني الطفل 2000 والكبير 2000 والمتزوجين 4000. احنا هيك نتكلم عن خطة تحفيز اقتصاد قيمتها بين 525 مليار و600 مليار دولار. هذا اذا فعليا يعني كل طفل اخذ 2000. ميتش ما كان قدامه خيارين، كل خيار اصعب من الثاني. زعامة المجلس ما بتيجي بستريس فري جوب، شغل بدون ضغط عمل. نشوف ايش بصير، نشوف ايش موقفه، وان شاء الله بنزل لكم فيديو مستقل اتكلم فيه عن الموضوع اذا صار اي تطورات. الديمقراطيين من جهه ثانيه استخدموا الموضوع بحنكه وذكاء. بصراحه مش كثير بايدهم ولا كثير بعارضهم، لكن بيعجبني اللي بيلعب سياسه صح، مع انه نانسي بيلوسي اخر فتره خبصت. لكن نكمل. بعد ما ترامب نزل الفيديو على تويتر، على حسابه في تويتر، نانسي بيلوسي نزلت تغريده ارفقت فيها تغريده الرئيس، يعني عملت ريكوت او كوت او ريتويت مع اضافه. المهم حكت فيها انه هي اصلا في مفاوضاتها مع الجمهوريين كانت دائما تحكي كم الرئيس بده يكون قيمه شك تحفيز الاقتصاد. الجمهوريين ما بردوا، لكن حاليا بعد ما هي عرفت انه
قيمه شيك تحفيز اقتصادي بده اياه الرئيس $2000، هي ما عندها اي مانع. كل الحزب الديموقراطي موافق على هذا الشيء، وخلي هذا الموضوع ينزل على مجلس النواب للتصويت هذا الاسبوع وهي موافق. تشاك شومر زعيم الاقليه في مجلس الشيوخ عن ولايه نيويورك بيحكي I am in موافق، دخل على الخط على طول وموافق، وحكى لميتش شوف شغلك وتكلم مع الجمهوريين وشوف ايش موقفهم. الديموقراطية AOC الكسندريا اوكازيو كورتيز نزلت تغريدة بتحكي فيها انها هي ورشيدة طليب عملوا زي تغيير او تشينج على الخطة اللي بيتكلموا عنها حاليا، وانه بدل ما يعطوا كل شخص $600 والمتزوجين 1200 لا يشطبوا كلمة 600 ويحطوا بدالها 2000، وانه الكلام موجود وجاهز والتشريع بس لازم ينزل على مجلس الشيوخ او النواب ويتم التصويت عليه. الموضوع جاهز هذا الاسبوع، يلا يا ميتش شوف شغلك. هلا السؤال المهم في كل الموضوع، هل ترامب ورط الجمهوريين؟ اعتقد انه ترامب فاجأ الحزب بموقفه القوي الصارم. بصراحة ما حدا توقع انه ممكن ترامب يسوي شيء زي هيك، انا توقعت ترامب حيوقع على طول. اعتقد اللي سواه ترامب له شغلتين لازم نحطها في بالنا. اول شيء هو ببين انه حاسس بالشعب وانه اكثر جمهوري قوي، وهذا بمهد له الطريق لانتخابات 2024. هذا اذا اعتقد انه او مشي من انتخابات 2020، لانه لهلا هو معتقد انه هو اللي فاز. فلما يعترف بهذا الشيء انه خسر، وقتها بنحكي انه اوكي قاعد يمهد الطريق ل 2024. وترامب يمكن عارف انه ما راح ياخذ اللي طلبه، لكن في نفس الوقت بصراحه هو كسب الناس. الجمهوريين ما بيقدروا يقولوا لا لترامب، لان قدره ترامب انه يوصل للاعلام ويستخدم حسابه على تويتر والسوشيال ميديا بيقدر يرفع او ينزل اي عضو جمهوري ما بيعجبه. لكن الجمهوريين هلا ممكن يكون موقفهم اقوى من موقف الرئيس ويكسروا كلمته ويعملوا قرارات تمشي فوق الفيتو تاع الرئيس في حاله انه ما وقع على هاي الخطه. طبعا لو هذا الشيء صار ومر بموافقه كل الجمهوريين فهيك ترامب مش حيقدر على الكل، حيصير يحكي انا حاولت اساعد لكن انتم شفتم شو صار، وبهيك هو بيكسب بياض الوجه مع انه ما وصلنا شيء، يمكن بس $600. ميتش ما كان حكى للسيناتورز جهزوا حالكم يوم 29 ديسمبر انه ممكن يعملوا قرارات تو اوفر رايد تمشي على قرار الرئيس في حالة انه ما وقع على خطة وزارة الدفاع. فيمكن يكون في كمان تجهيز انهم يعملوا قرارات تمشي فوق قرار الرئيس في حالة انه صوت ضد هذه الخطة. بالاخر لازم تعرفوا انه الدستور بيعطي الرئيس 10 ايام ما عدا يوم الاحد انه يوقع بالموافقة او عدم الموافقة على اي خطة توصل لمكتبه، لكن في حالة انه ما وقع ومضت ال10 ايام معناته هذه الخطة بتصير قانون. هلا بخصوص حالات كورونا في امريكا، امبارح سجلت أكثر من 195,000 حالة إصابة. عدد حالات الوفاة كان رقم عملاق فوق 3400 حالة وفاة للأسف. الإدارة الأمريكية اشترت 100 مليون جرعة لقاح من فايزر، جرعات إضافية غير اللي اشترتهم قبل. بريطانيا صارت مصدر للفيروس الجديد، بيحكوا إنه فيروس أذكى بينتشر بطريقة أسرع وأخطر من الكورونا فيروس اللي بنعرفه، طفرة صارت له. وبيحكوا هم إنه مصدره جنوب إفريقيا. طبعا ارموا البلاء على أي دولة، ما تحكوا بريطانيا، لكن إذا الفيروس إجا من الصين كان صيني، فهذا الفيروس إجا من بريطانيا بريطاني، لكن ترامب مش حيحكيها. الله يستر من سنة 2021. أنا خايف يجي 2021 ونترحم على 2020، وإن شاء الله اللقاح يكون فعال للفيروس الموجود حاليا أو الفيروس اللي قاعد ينتشر من جديد. بالآخر لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، تنشروا بين أصحابكم، تشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا أوريدي مشتركين، وفعلوا الجرس بوصلكم تنبيهكم أنزل فيديو، وأنا تقريبا بنزل أكثر من فيديو في اليوم. وإن شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي أنا وسكاي المؤدبة. تحياتي للجميع، سلام.